Hello friends, third video of 6th chapter of 12th physics. Name of the chapter is superposition of waves. We are studying this 6th chapter of 12th physics, superposition of waves. आपण 12वी फिजिक्सचं 6वं चॅप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज याचा स्टडी करत आहोत आणि आजचा आपला हा तिसरा व्हिडिओ आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं आहे तर या कन्सेप्ट आपल्याला बघायच्या आहेत. ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ वेव्ह. ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ वेव्ह. खरं तर हे तुमचं 11वीला जे तुम्हाला साऊंड नावाचं चॅप्टर आहे त्यामध्ये या कन्सेप्ट झालेल्या आहे, परंतु या कन्सेप्ट फार महत्त्वाच्या आहे म्हणून परत आपण थोडक्यात ते रिपीट करतो आहे. कारण ह्या बेसिक कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असतील तर चॅप्टर समजायला तुम्हाला सोपं जाईल. हा व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही अजून हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओज आपल्या मित्रांना जे 11वीत किंवा 12वीत शिकत आहेत त्यांना शेअर करा. सर्व व्हिडिओज क्रमाने बघा. कारण कसं असतं, तुम्ही जर मध्येच एखादा व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली आणि अगोदरच्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर नसतील तर तो व्हिडिओ तुम्हाला समजणार नाही. सिलेबसची रचनाच अशी असते की सगळे व्हिडिओज किंवा कुठल्याही विषयाचा अभ्यास करताना हा स्टार्टिंगपासून केला पाहिजे. सगळे व्हिडिओज पूर्ण बघा जेणेकरून त्या कन्सेप्ट तुम्हाला नीट समजतील, तुमच्या संकल्पना दृढ होतील आणि संकल्पना कन्सेप्ट क्लिअर असल्या तर पाठांतर लवकर होतं, परीक्षेमध्ये स्कोअर चांगलं होतं. JEE किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सचा अभ्यास करताना सुद्धा त्याचा फायदा होतो. न्यूमेरिकलची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा. नोट्स प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेल्या आहेत, तिथे लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करून त्या नोट्स डाउनलोड करू शकता ज्या तुम्हाला अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरतील. तर चला स्टार्ट करूयात आजचा व्हिडिओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट डू यू मीन बाय ॲम्प्लिट्यूड ऑफ अ वेव्ह? ॲम्प्लिट्यूड इज डिफाइंड ॲज the maximum displacement of any particle of a medium from its mean position is called as amplitude of a wave. Maximum displacement of any particle of a medium from its mean position is called as amplitude of a wave. We know that when wave travels through a medium, all the particles of the medium perform simple harmonic motion about their mean position. And in simple harmonic motion, we have seen the concept of amplitude, maximum displacement of a particle from its mean position. For example, in first figure, consider this particle number 8. This particle number 8 is performing simple harmonic motion in horizontal direction. First wave is a longitudinal wave because particles oscillate parallel to the direction of propagation. This vertical line is mean position of this particle number 8, and particle number 8 performs SHM about this mean position. The maximum displacement of this particle from mean position is called as amplitude. In second case also, all the particles perform simple harmonic motion in vertical direction. This line x-axis is mean position of all the particles. Then when these particles perform simple harmonic motion about this mean position, that maximum displacement from mean position is called as amplitude. And you will note that amplitude of all particles is same. Amplitude is not different for different particles. Second definition is wavelength. Wavelength is defined as distance between two successive particles of a medium which are in same phase. Distance between two successive particles of a medium which are in same phase is called as wavelength lambda. SI unit of wavelength is meter. Wavelength is a length, it is a distance. Naturally its SI unit will be meter. Distance between two successive particles which are in the same phase. Same phase means consider the second wave, transverse wave. We have seen the concept of phase in the chapter oscillations. When particle perform
simple harmonic motion about the mean position, phase of the particle continuously changes. Suppose the particle number 1, consider particle number 1. Particle number 1 starts its motion from mean position. Initially its phase is 0. When particle goes in extreme position, phase becomes 90 degree, pi by 2 radian. Then particle returns to the mean position. Half oscillation is completed and phase is 180 degree or pi radian. Particle then goes to the lower extreme position. 3/4 oscillation, phase is 3 pi by 2 or 270 degree, 3 pi by 2 radian or 270 degree. Finally particle completes one oscillation, phase is 2 pi. Now you will see that here this particle number 1 and particle number 2, they are in the same phase because they are in upper extreme position, and distance between these two particles, successive particles which are in the same phase, is called as wavelength. Therefore distance between this particle number 1 and particle number 10 is called as wavelength. Now consider this situation. Now in this case particle number 2 is having a phase of pi by 2 radian because that particle is in extreme position. Similar particle having same phase is particle number 12. So distance between these two particles, 2 and 12, that is the wavelength. Now see, this particle number 3 and 13, they are in the same phase, they are crest. This distance between two particles which are in the same phase is called as the wavelength. Or consider this particle number 5 and particle number 15, they are in the same phase, same state of oscillation. सेम फेज म्हणजे कसं, मेन पोझिशनपासूनचं डिस्टन्स सेम आणि त्यांची डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम. बघा आता 5 नंबरचा पार्टिकल कुठं चाललेला आहे, तर वर चालला आणि 15 नंबरचा पण वर चाललेला आहे. आता 5 नंबरचा पार्टिकल जेव्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो, 15 नंबरचा पार्टिकल पण एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला आहे. म्हणजे 5 आणि 15 नंबर ह्या दोन पार्टिकलमधलं डिस्टन्स वेवलेंथ आहे. आता बघा याच दोन पार्टिकलवरती आपलं लक्ष केंद्रित करा. 5 नंबरचा पार्टिकल जेव्हा मीन पोझिशनला येईल त्याच वेळी 15 नंबरचा पार्टिकलसुद्धा मीन पोझिशनला येईल. बघा तुम्ही 5 नंबर आणि 15 नंबर. आता 5 आणि 15 नंबरचे पार्टिकल जेव्हा लोअर एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातील, दोन्ही एकाच वेळी गेलेले आहेत म्हणजे सेम फेजमध्ये, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हे वेवलेंथ आहे. आता 5 नंबरचा पार्टिकल परत जेव्हा मीन पोझिशनला येईल पहा तुम्ही, तेव्हा 15 नंबरचा पार्टिकल पण त्याच वेळेस त्याच पोझिशनला आलेला आहे, सेम स्टेट. म्हणजे आता 5 नंबर आणि 15 नंबरचा पार्टिकल मेन पोझिशनला आहे. नुसतं मेन पोझिशनला असून चालणार नाही, तर डायरेक्शन ऑफ मोशन बघा, 5 नंबरचा पार्टिकल वर चाललेला आहे आणि 15 नंबरचा पार्टिकलसुद्धा वर चाललेला आहे. सो दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, सेम पोझिशन, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन. डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड ॲज वेवलेंथ. So distance between two successive particles of a medium which are in same phase is called as wavelength. See another definition of wavelength. वेवलेंथची अजून एक डेफिनेशन पहा. आता डेफिनेशन जरी वेगळ्या असल्या तरी त्याचा मीनिंग तेच होतं. व्हॉट इज दॅट अनदर डेफिनेशन? द डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच डिफर्स इन फेज बाय 2 पाय रेडियन इज कॉल्ड ॲज वेवलेंथ. म्हणजे बघा मगाशी आपण काय डेफिनेशन पाहिली, डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज, आणि या ठिकाणी आपण म्हणतो डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स विच डिफर इन फेज बाय 2 पाय रेडियन. हे असं कसं काय? तर विद्यार्थी मित्रांनो, 2 पाय रेडियन म्हणजे 360 डिग्री फेज म्हणजे सेम फेज समजला जातो. म्हणजे कसं की समजा तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करून उभे आहात आणि तुम्हाला सांगितलं की 360 डिग्रीमधून वळा, तुम्ही परत त्याच पोझिशनला येता. 180 डिग्री म्हणजे अपोजिट फेज असतो, पाय रेडियन. समजा तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करून उभे आहात आणि तुम्हाला सांगितलं की 180 डिग्रीमधून वळा, तेव्हा तुमचं तोंड पश्चिमेकडे जाणार. पण जेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाते की 360 डिग्रीमधून 2 पाय रेडियनमधून वळा, तेव्हा तुम्ही परत त्याच पोझिशनला येता. म्हणजे हा पार्टिकल जेव्हा 1 नंबरचा पार्टिकल मीन पोझिशनला आहे, जेव्हा त्याचा फेज 360 होतो म्हणजे 2 पाय होतो, तेव्हा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करून परत त्याच पोझिशनला येतो. नाव कन्सिडर दिस पार्टिकल नंबर 5. दॅट पार्टिकल नंबर 5 इज इन द मीन पोझिशन. वेन इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, नाव सी दिस पार्टिकल नंबर, now suppose this particle number 5 is in mean position. Now it will go in upward direction, it will complete one oscillation, then its
after one oscillation its phase will increase by 2 pi radian means 360. When any particle completes one oscillation its phase changes by 2 pi radian. When particle completes two oscillations its phase is 4 pi radian. When particle completes 10 oscillations its phase is 20 pi. When particle completes 50 oscillations its phase is 100 pi. Consider this particle number 5 and particle number 15. They are in the same state of oscillation. But particle 5 has completed more oscillations as compared to particle number 15. Particle 5 आणि 15 हे सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशनमध्ये दोन्ही मीन पोझिशनला आहे आणि जेव्हा आता ही मोशन स्टार्ट होईल तेव्हा दोन्ही एकाच दिशेला म्हणजे वर जातील. असं नाही की पार्टिकल 5 वर चालला आणि पार्टिकल 15 खाली चालला. दोन्ही सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशनमध्ये आहे. परंतु पार्टिकल 5चे ऑसिलेशन जास्त झालेले आहे कारण वेव डावीकडून आलेली आहे आणि पार्टिकल नंबर 5पर्यंत वेव आधी पोहोचली. त्याचे ऑसिलेशन्स आधी स्टार्ट झालेले आणि त्याचं ऑसिलेशन एक कंप्लीट झाल्यानंतर 15 नंबरपर्यंत गेलेली आहे. म्हणजे 15चे ऑसिलेशन्स 5पेक्षा 1 कमी भरतील. म्हणजे 5 नंबरचे ऑसिलेशन्स 20 असतील तर 15 नंबरचे ऑसिलेशन्स 19च झालेले असतील. त्यामुळं 5 नंबरचे ऑसिलेशन्स 20 तर 20 म्हणजे त्याचा फेज 20च्या डबल करा 40 पाय आणि 15 नंबरचे ऑसिलेशन्स 19 तर त्याच्या डबल करा 38 पाय. म्हणजे 5 नंबरच्या पार्टिकलचा फेज जर समजा 40 पाय असेल तर 15 नंबरच्या पार्टिकलचा फेज 38 पाय आहे. म्हणजे दोघांमध्ये फेज डिफरन्स 2 पाय आहे. पण मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 पाय फेज डिफरन्स म्हणजे सेम फेज समजला जातो आणि ह्या दोन पार्टिकलमधलं डिस्टन्स म्हणजे वेवलेंथ असतं बिकॉज दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. देअरफॉर दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट. सो यू कॅन डिफाईन वेवलेंथ इन एनी वे आयदर इन द फर्स्ट वे और इन द सेकंड वे. म्हणजे अगोदर काय पाहिलं आपण डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज म्हणजे 5 नंबर 15 नंबर दे आर इन सेम फेज और distance between two particles which differ in phase by 2 pi radian. Phase difference between particle number 5 and 15 is 2 pi radian. 2 pi phase is supposed to be same phase. म्हणजे दोन्ही डेफिनेशन्स ह्या बरोबर आहेत. सो दिस इज डेफिनेशन डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज. बघा तुम्ही 5 नंबर आणि 15 नंबर किंवा 6 नंबर आणि 16 नंबर किंवा 7 नंबर आणि 17 नंबर ते सेम स्टेटमध्ये. परंतु 7 नंबरचे समजा 20 ऑसिलेशन झालेले असतील तर 17 नंबरची 19च झालेले असतात. त्यामुळे दोघांमध्ये 2 पायचा फेज असतो. एक ऑसिलेशनचा फरक म्हणजे 2 पायचा फरक. लक्षात घ्या एक ऑसिलेशन म्हणजे 2 पाय. म्हणजे तुम्ही दोन्ही प्रकारे डिफाईन करू शकता डेफिनेशन डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज और डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स विच डिफर इन फेज बाय 2 पाय रेडियन. दिस फिगर विल मेक युअर आयडिया क्लिअर. युअर आयडिया ऑफ वेवलेंथ ही फिगर तुमची वेवलेंथची आयडिया आणखी क्लिअर करेल. आता बघा if suppose the wave is coming from left and moving towards right in the direction of propagation of wave phase of particle go on decreasing. डावीकडून वेव चाललेली उजवीकडे तेव्हा उजवीकडे जाताना फेज कमी कमी होतो कारण फेजवरून कळतं की किती ऑसिलेशन झालेले आहेत. आता उदाहरणार्थ की हा पार्टिकल इथं क्रेस्टला 20 फेज आहे म्हणजे त्याचे 10 ऑसिलेशन झालेले आहेत. इथं 18 पाय म्हणजे 9 ऑसिलेशन झालेले आहेत. 9 × 2 18 कारण वेव डावीकडून येते त्यामुळे पुढच्या पार्टिकलकडं ती हळूहळू जाते त्यामुळे त्यांचा फेज कमी कमी होत जातो. आता काय म्हटलं आहे पहिल्या प्रकारे डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज. तर हे क्रेस्ट म्हणजे सेम फेज आहे म्हणजे वेवलेंथ आहे. और डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स विच डिफर इन फेज बाय 2 पाय रेडियन. आता 20 पाय आणि 18 पाय म्हणजेच 2 पाय रेडियन. 2 पाय रेडियन मीन्स सेम फेज त्यांच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे वेवलेंथ. So distance between two crest, successive crest is equal to wavelength or distance between these two successive trough. See this phase is 15 pi and this phase is 13 pi. Difference is 2 pi. They are in the same phase. दोन्ही सेम फेजमध्ये कारण दोन्ही ट्रपमध्ये लोअर एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे आणि मोशन जेव्हा स्टार्ट होईल तेव्हा दोन्ही ॲट अ टाईम वर जाणार आहेत. म्हणजे यांच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे हे असतं वेवलेंथ. वेवलेंथ म्हणजे एका वेवची लांबी. किंवा बघा इथं दाखवलेलं आहे हा रेड कलरचा ॲरो त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर हे डिस्टन्स दॅट इज वेवलेंथ. कारण याच्यामध्ये पहा हा पॉईंट जो आहे त्याचा फेज आहे 18.5 आणि याचा फेज आहे 16.5. दोघांमधला फेज डिफरन्स किती तर 2 पाय. सो 2 पार्टिकल्स विच डिफर इन फेज
बाय 2π रेडियन, दॅट इज वेवलेंथ, अँड दे आर इन द सेम पेज, कारण दोन्ही मीन पोझिशनला आहे आणि मोशन स्टार्ट झाल्यानंतर दोन्ही एकाच दिशेला जाणार आहे. म्हणजे पहिला पार्टिकल आता हा जो आहे हा खाली जाणार आहे मोशन स्टार्ट झाल्यानंतर, आणि हा पण खालीच जाणार आहे. आता तुम्ही म्हणाल हा पार्टिकल 18.5 आणि 17.5 पाय ते दोन्हीसुद्धा मीन पोझिशनमध्ये आहेत, मग ते सेम फेजमध्ये नाहीत का? त्यांची पोझिशन सेम आहे, मीन पोझिशन, परंतु मोशन जेव्हा स्टार्ट होते त्यांची जी व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन असते, हा पहिला पार्टिकल खाली चाललेला असतो, दुसरा पार्टिकल वर चाललेला असतो. त्यामुळं दोन्ही मेन पोझिशनला असले तरी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट आहे, त्यामुळे ते सेम फेजमध्ये नाही, ते अपोजिट फेजमध्ये आहे. त्याला आपल्याला वेवलेंथ म्हणता येत नाही. तर हे 18.5 पाय आणि 16.5 पाय हे दोन पॉईंट्स, त्याच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे वेवलेंथ आहे. त्याच्यामध्ये एक वेव बसते, बरोबर पहा. हा वरचा जो कॉन्व्हेक्स पार्ट आहे दॅट इज क्रेस्ट, आणि खालचा जो कॉन्केव पार्ट आहे दॅट इज ट्रप. तर एक क्रेस्ट आणि एक ट्रप म्हणजे एक वेव, आणि एका वेवची लांबी म्हणजे वेवलेंथ. वेवलेंथ मीन्स लेंथ ऑफ वन वेव, सो दॅट इज वेवलेंथ. मला वाटतं वेवलेंथची तुमची आयडिया आता बऱ्यापैकी क्लिअर झालेली असेल. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज पिरियड ऑफ अ वेव, विच इज व्हेरी इझी. Time taken by a particle to complete one oscillation is called as period of a wave. We know that when wave travels through the medium, all the particles of the medium perform SHM about their mean position, perform simple harmonic motion about their mean position. And we have seen this concept of period in the chapter oscillations. What is period of oscillation? Time taken by a particle to complete one oscillation. Consider this particle number 6. That particle number 6 is in mean position. Now when motion starts, this particle will go to upper extreme position first, that is 1/4 oscillation. Then particle returns to the mean position, half oscillation. Particle goes to the lower extreme position, 3/4 oscillation. Then finally particle goes to the mean position, 1 oscillation. Time taken by particle to complete this 1 oscillation is called as period. Period म्हणजे काय, तर एक ऑसिलेशन पूर्ण करण्यासाठी लागलेला वेळ. अँड रिमेंबर, पिरियड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल बी सेम. ज्या मीडियममधून वेव जाते त्या मीडियमच्या सगळ्या पार्टिकलचा फेज सेम असेल. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव. असं होऊ शकत नाही की पार्टिकल नंबर 6 एक ऑसिलेशन एका सेकंदात कंप्लीट करतो आणि पार्टिकल नंबर 7 मात्र एक ऑसिलेशन 2 सेकंदात कंप्लीट करतो, असं होणार नाही. फेज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. फर्स्ट इज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑसिलेट इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन parallel to the direction of propagation, while second is a transverse wave in which particles vibrate perpendicular to the direction of propagation. Then the next definition is the frequency of a wave. What is frequency? Number of vibrations performed by a particle per second is called as frequency of a wave. Again, very easy definition, very simple. When wave travels through the medium, particles perform simple harmonic motion about their mean position. If the wave is fast, then particles may perform large number of oscillations in 1 second. The number of oscillations performed by a particle per second is called as frequency of a wave. आता हे आपल्याला स्लो मोशनमध्ये दिसतं, पण जर समजा ही वेव खूप फास्ट असेल तर हे ऑसिलेशन्स इतके फास्ट होतात की एका सेकंदामध्ये त्यांचे 50, 100, 150, 200, अगदी 1000 म्हणजे किती पण ऑसिलेशन्स होऊ शकतात. एका सेकंदामध्ये जेवढे ऑसिलेशन्स होतील दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ वेव. आणि पुन्हा एक लक्षात घ्या, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम. दॅट मीन्स इफ देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ medium and wave is traveling through the medium, then all particles will have same frequency. If the first particle completes 100 oscillations in 1 second, then all remaining particles will complete 100 oscillations per second, not more, not less. SI unit of frequency is a per second, second inverse or hertz. हे फ्रिक्वेन्सीबद्दल आपण शिकलो याच्यापूर्वीच्या काही चॅप्टरमध्ये. हर्ट्स किंवा पर सेकंड म्हणजे आपण काय म्हणणार, फ्रिक्वेन्सी किती आहे तर 50 पर सेकंड म्हणजे एका सेकंदामध्ये 50 ऑसिलेशन्स. फ्रिक्वेन्सीची डेफिनेशन हे या प्रकारे सांगू शकता तुम्ही, किंवा दुसऱ्या प्रकारे एक डेफिनेशन अजूनही आपण अशी सांगू शकतो. काय पहा, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अक्रॉस एनी पॉईंट ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ वेव. आता ही डेफिनेशन कशी आली तर प्रोग्रेसिव्ह वेव, यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. ती प्रॉपर्टी अशी होती, इफ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन
देन वेव कवर्स अ डिस्टन्स इक्वल टू 1 वेवलेंथ. बघा आता हा पार्टिकल नंबर 1 आणि पार्टिकल नंबर 11, एक वेव तयार झालेली इथं या ठिकाणी एक वेव तयार झालेली आहे. जेव्हा हा पार्टिकल म्हणजे आता पहा, जेव्हा वेव स्टार्ट होती तेव्हा सगळे पार्टिकल मीन पोझिशनला होते, ह्या एक्स ॲक्सिसवर मधल्या लाईनवर होते. आणि जेव्हा वेव स्टार्ट होईल तेव्हा पहिल्यांदा 1 नंबरचा पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करेल, त्याच्या पाठीमाग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आणि मग 11 नंबरपर्यंत जाईल आणि त्यानंतर पुढच्या पार्टिकलकडं ती वेव जाईल. आता जेव्हा 1 नंबरपासून 11व्या नंबरपर्यंत ती वेव कधी पोहोचते, जेव्हा 1 नंबरचा पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूर्ण करतो तेव्हा ती वेव तिथून 11व्या नंबरच्या पार्टिकलपर्यंत पोहोचलेली असते. म्हणजे एका ऑसिलेशनमध्ये एक वेव तयार होते थोडक्यात. बघा तुम्ही पहा या ठिकाणी हा लोअर पार्ट आहे ट्रफ आणि हा अपर पार्ट आहे क्रेस्ट. तर एक क्रेस्ट आणि एक ट्रफ म्हणजे एक वेव, म्हणजे एक ऑसिलेशन होतं तेव्हा तिथून पुढं एक वेव तयार होते. जर ह्या पहिल्या पार्टिकलचे 10 ऑसिलेशन झालेत तर पुढं 10 वेव्स तयार होतील. एका पार्टिकलच्या एका सेकंदामध्ये 100 ऑसिलेशन झाले तर तिथून पुढं 100 वेव्स बाहेर पडलेल्या असतील. आणि फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय आपण मगाशी पाहिलं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स पर सेकंड. आणि आपण हेही पाहिलं की जेवढे ऑसिलेशन्स तेवढ्या वेव्स. 1 नंबर पार्टिकलचे जेवढे ऑसिलेशन्स होतील तेवढ्या वेव्स त्या पार्टिकलमधून पुढं पास होतील. आता समजा 11 नंबरचा पार्टिकल आहे, त्यांनी एका सेकंदामध्ये 100 ऑसिलेशन्स केलेत तर 100 ही फ्रिक्वेन्सी झाली आणि 11 नंबरच्या पार्टिकलमधून पुढं 100 वेव्स पास होतील. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी तुम्ही दोन्ही प्रकारे डिफाईन करू शकता. पहिल्या प्रकारे काय, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स पर सेकंड, म्हणजे एखादा पार्टिकल एका सेकंदात किती ऑसिलेशन परफॉर्म करतो ते, किंवा नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अक्रॉस एनी पॉईंट ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकंड. म्हणजे 11 नंबरचा पार्टिकल आहे समजा, तर त्यापासून पुढं किती वेव्स जातात एका सेकंदामध्ये, तर जेवढे याचे ऑसिलेशन्स होतील तेवढ्याच वेव्स. याची फ्रिक्वेन्सी समजा 50 हर्ट्ज असेल तर 11 नंबरचा पार्टिकल एका सेकंदामध्ये 50 ऑसिलेशन्स करणार आणि एका सेकंदामध्ये 11 नंबरच्या पार्टिकलमधून पुढे 50 वेव्स जाणार. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही प्रकारे सांगू शकता. बघा ही पहिल्या फिगरमध्ये सुद्धा जेवढे ऑसिलेशन्स तेवढ्या वेव्स. अँड रिमेंबर, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड पिरियड इज n = 1/t or t = 1/n. याचं प्रूफ आपण ऑसिलेशन चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं आहे, ते तुम्ही त्या ठिकाणी बघून घ्या. सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अक्रॉस एनी पॉईंट ऑफ अ मीडियम. फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव कॅन हॅव एनी व्हॅल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to मेगाहर्ट्ज, गिगाहर्ट्ज. फ्रिक्वेन्सी कितीही असू शकते, म्हणजे कमी 0पेक्षा जास्त असणार. 0 असेल तर याचा अर्थ ऑसिलेशन होतच नाही, म्हणजे 0पेक्षा जास्त असेल. परंतु काही पण असू शकते. 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणजे एका सेकंदामध्ये 10 व्हायब्रेशन्स होतात. इथं तुम्हाला 2 वेव्स दिसत आहेत. काय फरक आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला वेव्हची संख्या कमी दिसते आणि त्या वेव्समधलं अंतर जास्त दिसतं. म्हणजे याचा अर्थ इथं ऑसिलेशन्स हळू होतात. समजा याच्यामध्ये एका सेकंदामध्ये 50 ऑसिलेशन्स होतात तर एका सेकंदात 50 वेव्स बाहेर पडतील, म्हणजे 50 हर्ट्ज ही झाली फ्रिक्वेन्सी. पण इथं जास्त वेव्ज आहेत, समजा इथं 200 वेव्ज असतील तर याचा अर्थ एका सेकंदामध्ये पार्टिकलचे 200 व्हायब्रेशन्स होतात आणि एका सेकंदात 200 वेव्स बाहेर पडतात. सो सेकंड वन इज अ हाय फ्रिक्वेन्सी वेव वाईल फर्स्ट वन इज अ लो फ्रिक्वेन्सी वेव. So we have seen the definition of period, frequency, wavelength. Now what is relation between speed, frequency and wavelength of a wave? तर बघा आता हे फार महत्त्वाचं रिलेशन आहे. पहा याच्यामध्ये काय होतं, आता 1 नंबरच्या पार्टिकलपासून वेव स्टार्ट झाली, आता ती पुढं चालली 7 नंबरच्या पार्टिकलपर्यंत पोहोचली, 8, 9, 10, 8पासून 17पर्यंत अजून ती वेव पुढे गेलेली नाही आहे. आता पहा ही वेव 8, 9 नंबरपर्यंत गेली, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, अशा पद्धतीने वेव पुढं चाललेली आहे. ही वेव पुढं जाण्याचा जो स्पीड असतो त्याला म्हणतात वेव व्हॅलॉसिटी. तर ही किती फास्ट जाते तर हे डिपेंड असतं कशावरती, तर फ्रिक्वेन्सीवरती. फक्त फ्रिक्वेन्सीवरती नाही तर वेवलेंथवर सुद्धा. म्हणजे कसं की आता पहा हा 5 नंबरचा पार्टिकल क्रेस्टमध्ये, 15 नंबरचा पार्टिकल क्रेस्टमध्ये, ते डिस्टन्स म्हणजे वेवलेंथ. हे वेवलेंथ किती जास्त आहे त्याच्यावर आणि
हे किती फास्ट ऑसिलेशन्स होतात फ्रिक्वेन्सी याच्यावरती डिपेंड असतं. आणि ते रिलेशन असतं V=n लॅम्बडा. म्हणजे काय होतं पहा, जेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ. V इज द स्पीड ऑफ वेव. म्हणजे इथून जेव्हा 1 नंबर पार्टिकलला आपण वेव स्टार्ट करतो तेव्हा ती पुढच्या पार्टिकलकडे किती फास्ट जाते. म्हणजे पाण्यामध्ये दगड टाकल्यानंतर वेव्स तयार होतात, त्या वेव्स किती फास्ट पाण्याच्या सरफेसवरती स्प्रेड होतात, त्याला म्हणतात वेव वेलॉसिटी. तर किती फास्ट जातील तर त्याचा फॉर्म्युला n × लॅम्बडा. n म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी. तर किती फास्ट ऑसिलेशन्स होतील त्याच्यावरती आहे. जेवढे ऑसिलेशन जास्त होतील तेवढी वेव पुढं फास्ट जाईल, म्हणजे वेलॉसिटी जास्त असेल. आणि लॅम्बडा वेवलेंथवरती आहे. तर आता पहा, या ठिकाणी समजा 3 नंबर आणि 13 नंबरमधलं डिस्टन्स म्हणजे वेवलेंथ आहे. हे डिस्टन्स जेवढं जास्त असेल तेवढी वेवलेंथ जास्त आणि स्पीड जास्त असेल. याचं तुम्हाला उदाहरण मी सांगतो की हे इक्वेशन तुम्ही समजा सुईंग मशीनला लावलं शिलाई मशीनला, तर याच्यामध्ये n म्हणजे काय, तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ निडल ऑफ सुईंग मशीन. मशीन तुम्ही किती फास्ट चालवता त्या शिलाई मशीनच्या सुईची फ्रिक्वेन्सी. आणि वेवलेंथ म्हणजे काय, तर या ठिकाणी तुम्ही वेवलेंथ म्हणजे असं इमॅजिन करा की जे कापड शिवलं जातं त्याच्यावरती जे टाके पडतात त्या टाक्यांची लांबी. तर बघा, जेवढं शिलाई मशीन आपण फास्ट चालवू तेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल, आणि जेवढे टाके आपण मोठे घेऊ तेवढी वेवलेंथ जास्त असेल आणि कापड शिवण्याचा स्पीड म्हणजे V जास्त असेल. किंवा दुसरं उदाहरण सांगतो की या ठिकाणी समजा V म्हणजे एखादा मनुष्य किंवा एखादी व्यक्ती, एखादा मुलगा रस्त्याने चालतोय, तर त्या चालण्याचा स्पीड. आणि मग ते 2 गोष्टीवर डिपेंड आहे. n म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. आता या ठिकाणी त्या चालणाऱ्या व्यक्तीची फ्रिक्वेन्सी काय, तर तो किती फास्ट स्टेप्स म्हणजे मिनटाला किती पावलं टाकतो ती फ्रिक्वेन्सी. तो जेवढे जास्त पावलं टाकणार म्हणजे स्टेप्स फास्ट घेणार, म्हणजे रनिंग करताना जसं घेतो त्या पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी जास्त, म्हणजे त्याचा पुढे जाण्याचा स्पीड जास्त असेल, व्हेलॉसिटी जास्त असेल. आणि वेवलेंथ म्हणजे काय, तर तो पाऊल टाकताना किती लांब टाकतो ते अंतर 2 पावलांमधलं, दॅट इज वेवलेंथ. तो जेवढे जास्त लांब पावलं टाकत जाणार तेवढा त्याचा पुढं जाण्याचा स्पीड जास्त असणार आहे. इथं पण तसंच आहे. हे पार्टिकल जेवढे फास्ट ऑसिलेट होतील म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जेवढी जास्त असेल तेवढी ही वेव फास्ट पुढे जाणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट वेवलेंथवर डिपेंड आहे. तर ह्या 2 क्रेस्टमधलं अंतर जेवढं जास्त असेल तेवढी त्या ठिकाणी वेलॉसिटी जास्त असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हे जरा असं ठेवायचं.